امریکہ اور اسرائیل کی ایران جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے، اور ذرا سوچئے کہ اس وقت اس جنگ کی کیا صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ اس جنگ میں اس وقت لیوریج کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے یا ایران کے پاس ہے؟ دنیا بھر کی معیشتوں کو ریسیشن سے بچانے کا ہتھیار کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے یا ایران کے پاس ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کو اسٹریٹ آف ہرمز سے آنے والے عرب ممالک کے تیل اور گیس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت تو زیادہ یورپ، چین، بھارت، پاکستان، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک کو ہے۔ مگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے مہنگائی کا بوجھ امریکہ کے عوام پر بھی پڑ رہا ہے، جہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ جنگ امریکی عوام کی جیب پر بھی بہت بھاری پڑ رہی ہے، جبکہ OECD کی فوکاس کے مطابق ایران جنگ امریکی مہنگائی کو 4.2% پر لے جائے گی، جو G7 ممالک میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اور امریکہ کے لیے ایک اور خطرہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور وہ خطرہ ہے امریکی ڈالر کو، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر بنا، اس میں ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ 1974 میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کے مطابق سعودی عرب اپنا تیل ڈالر میں بیچے گا، اور پھر تیل بیچ کر وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ایسٹس میں لگائے گا، اور بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی گارنٹی دے گا۔ اور پھر دیگر عرب ممالک نے بھی ایسا ہی کیا۔ امریکہ نے اس خطے میں بیسز بنائی، پورا سیکیورٹی امبریلا کھڑا کر دیا۔ اور 1979 میں انقلاب ایران کے بعد ایران کو دو چیزیں امریکہ کے حوالے سے سب سے زیادہ چبھتی تھیں۔ ایک یہ کہ ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی کیوں بن گیا، اور دوسرا یہ کہ خطے میں امریکی بیسز کیوں اتنی زیادہ بن گئی، اور کیسے امریکہ نے اس خطے میں ان بیسز کے ذریعے اپنا سیکیورٹی امبریلا کھڑا کر دیا۔ اور ایک عرصے سے ایران امریکہ کی یہ اجارہ داری ختم کرنا چاہتا تھا، اور اب تجزیے ہو رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے خود یہ جنگ چھیڑ کر ایران کے یہ دونوں مقاصد اسے پلیٹ میں رکھ کر دے دیے۔ پہلے امریکی بیسز کی بات کرتے ہیں۔ خود امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد اس خطے میں موجود امریکہ کی 13 میں سے اکثر ملٹری بیسز اب لڑنے کے ہی نہیں بلکہ رہنے کے بھی قابل نہیں رہی ہیں، اور امریکی فوجیوں کو یہ بیسز چھوڑ کر ہوٹلز اور آفیسز میں منتقل ہونا پڑ گیا ہے۔ اور اب فائٹر پائلٹس اور جہازوں کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کے علاوہ باقی زمینی فوجی ریموٹلی کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے ورک فرام ہوم کی اصطلاح تو سنی ہوگی، اب یہاں وار فرام ہوم ہو رہی ہے۔ جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہروں میں جن لوکیشنز پر اب یہ فوجی منتقل ہو گئے ہیں، ان کی اطلاع دی جائے تاکہ انہیں ٹارگٹ کیا جا سکے۔ سب سے زیادہ نقصان کویت میں امریکی بیسز کو ہوا ہے، جہاں پورٹ الشعیبہ پر امریکی حملے میں 6 امریکی فوجی مارے گئے اور امریکی فوج کا ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر تباہ کر دیا گیا۔ جبکہ علی السالم بیس پر حملے میں امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے اور ایئر کرافٹ اسٹرکچرز کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ کیمپ بوہرنگ پر حملے میں بھی بہت نقصان ہوا۔ قطر میں ایرانی حملے میں العدید ایئر بیس پر امریکہ کا ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا۔ بحرین میں امریکی بیسز کے ہیڈ کوارٹر پر ایرانی ڈرون حملے میں کمیونیکیشن اکوپمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل اور ڈرونز نے کمیونیکیشن اکوپمنٹ اور ریفیولنگ ٹینکرز کو تباہ کر دیا۔ جبکہ جمعے کو سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایک پریسیشن اسٹرائک میں امریکہ کا انتہائی مہنگا تقریباً $270 ملین کا E-3 سینٹری جیٹ تباہ کر دیا گیا، جو کہ وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ایئر کرافٹ کہلاتا ہے۔ اور اگر آج یہ جہاز دوبارہ بنایا جاتا ہے تو امریکہ کو تقریباً $400 ملین سے زیادہ کا پڑے گا۔ اور امریکی نشریاتی ادارے CNN، نیو یارک ٹائمز، NBC، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل سب میں تجزیہ کاروں نے یہی رائے دی ہے کہ اس طیارے کی تباہی امریکہ کی تھریٹ مانیٹر کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرے گی۔ اور ساتھ ہی اس تباہی سے یہ سوال بھی اٹھ گیا ہے کہ امریکہ کسی بڑی جنگ کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے۔ کنگز کالج لنڈن میں سینئر لیکچرر اینڈریاس کریگ نے NBC نیوز کو بتایا کہ ایران تیزی سے امریکہ کی خطرات کو جانچنے کی اس ارلی وارننگ سسٹم کو ختم کر رہا ہے جو اس خطے میں دہائیوں میں بنایا گیا تھا۔ جبکہ ریٹائرڈ امریکی لیفٹیننٹ کرنل ڈینیل ڈیوس نے کہا ہے کہ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جبکہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے NBC نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ انٹیلیجنس شیئر کر دی ہے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ روس ایران کو خطے میں موجود امریکی اثاثوں کی انتہائی درست معلومات فراہم کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر ایران اتنی پریسیشن کے ساتھ ان امریکی اثاثوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے۔ جبکہ وہ یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ روس ایران کی امداد بھی کر رہا ہے۔ یعنی صدر ٹرمپ کی اس جنگ کا روس مہنگا اور زیادہ تیل بیچ کر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایران کو انٹیلیجنس دے کر امریکہ کو ملٹری اور مالی نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی ڈالر کو خطرے کے حوالے سے ایران کے پیراملٹری اکنامک کمیشن کے ممبر رسول بخشی کا کہنا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ ہمارا وہ مضبوط ترین ہتھیار ہے جو امریکی ڈالر کی بالادستی اور اجارہ داری یعنی سپریمیسی کو توڑ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ وہ کیٹلسٹ بن سکتی ہے کہ جس کے بعد پیٹرو ڈالرز کا خاتمہ
और पेट्रो युआन की शुरुआत होगी, यानी दुनिया में तेल की तिजारत अमरीकी डॉलर्स में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में होगी, और इससे दुनिया की दीगर तिजारत पर भी असर पड़ेगा और अमरीकी डॉलर का दुनिया की रिजर्व करेंसी का स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत तेल की खरीदो फरोख्त के जरिए होती है। इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपनी पेमेंट्स के लिए डॉलर्स के रिजर्व रखते हैं, अपनी इनकम भी डॉलर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इस वजह से दुनिया की बाकी ट्रेड भी डॉलर में होती है, और फिर ज़्यादातर सरमायाकारी भी अमरीकी ट्रेजरीज में होती है, जिससे अमरीका को इंतहाई बुलंद खसारा करने के बावजूद निस्बतन सस्ता कर्जा मिल जाता है। और अगर तेल की तिजारत डॉलर्स के बजाय दीगर करेंसीज में होने लगी तो ये पूरा निज़ाम हिल कर रह जाएगा। ईरान पहले ही उन मुतादिद जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने दे रहा है जो या तो चीनी करेंसी युआन में ट्रेड करें या फिर उसी करेंसी में टोल अदा करें, और ये टोल एक बड़े शिप पर $2 मिलियन तक बन जाता है। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडिया की रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी के लिए डॉलर के बजाय दीगर करेंसीज का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है, ताकि इस बदलती कशीदा सूरत हाल में अमरीकी डॉलर पर इंहिसार कम किया जा सके। खबर के मुताबिक इंडियन रिफाइनरीज तेल की खरीदारी के लिए भारतीय रुपया उन स्पेशल ओवरसीज अकाउंट्स में डिपॉजिट करती हैं जो रूसी तेल फरोख्त करने वालों के अकाउंट्स होते हैं, और फिर ये भारतीय रुपया यूएई दिरहम या फिर चीनी करेंसी युआन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ इंडियन बैंक जिनके बैरून मुल्क महदूद ऑपरेशंस हैं वो इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। ये याद रहे कि ईरान जंग के बाद भारत 6 करोड़ बैरल्स रूसी तेल खरीद चुका है, मजीद 6 करोड़ बैरल्स खरीदने जा रहा है, जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेल की खरीदो फरोख्त सिंगापुर और हांगकांग डॉलर्स में भी हो रही है। जबकि डॉइचे बैंक ने कहा है कि ईरान जंग अमरीकी डॉलर का बतौर ग्लोबल ऑयल ट्रेडिंग करेंसी के स्टेटस का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस जंग का लॉन्ग टर्म नतीजा ये निकल सकता है कि दुनिया ऑयल ट्रेडिंग के लिए चीनी युआन की तरफ मुंतकिल हो जाए। अमेरिका का तेल और गैस की पैदावार में खुद कफील हो जाना और अरब ममालिक से तेल खरीदने के बजाय खुद एक्सपोर्टर बन जाना इसकी एक वजह बताई जाती है, क्योंकि अब सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अमेरिका का नहीं बल्कि चीन का सबसे ज़्यादा तेल और गैस गुजरता है। कतर से चीन एलएनजी खरीदता है। ईरान और रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस इंपोर्टर अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। तो जो सबसे बड़ा खरीदार है करेंसी भी उसी की चलेगी। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के लिए मेलिसा लॉफर्ड लिखती हैं कि अमेरिका ईरान में अपनी मिलिट्री ताकत तो दिखा रहा है, मगर इससे उसकी फाइनेंशियल डोमिनेंस को खतरा पैदा हो सकता है। डॉइचे बैंक की फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रेटेजिस्ट मलिका सचदेवा ने अपने क्लाइंट नोट में ये वार्निंग दी कि ईरान जंग ने पेट्रो डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। वो कहती हैं कि ईरान अब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी से लड़ रहा है और उसे चैलेंज कर रहा है। और इस सब की वजह यह है नाजरीन कि दुनिया ने डॉलर्स में तिजारत इसलिए की क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ ने अपना तेल डॉलर्स में बेचना शुरू किया, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने उन्हें सिक्योरिटी की ज़मानत दी। मगर फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ईरान को इन ममालिक पर हमला करने का मौका दे दिया, और जिस सिक्योरिटी गारंटी के लिए अमेरिका ने इन अरब ममालिक का दिफा करना था वही सिक्योरिटी गारंटी इन ममालिक पर हमलों की वजह बन गई है। यानी पेट्रो डॉलर मुआहिदे की बुनियाद ही हिल गई है और सोने पर सुहागा ये कि नुकसान अरब ममालिक का हो रहा है। यानी जंग शुरू की नेतन्याहू के साथ मिलकर सदर ट्रंप ने, मगर हमले हो रहे हैं अरब ममालिक पर। तेल और गैस की पैदावार मुतासिर होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अरबों डॉलर्स की तबाही हो चुकी है इन ममालिक में। सिर्फ कतर के एक एलएनजी प्लांट पर हमले के बाद 5 सालों में 100 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। मगर सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो अरब ममालिक से इस जंग के खर्चे पूरे करने का मुतालबा कर सकते हैं। यानी जिनका जंग शुरू करने में किरदार ही नहीं था मगर इस जंग की तबाही भुगतने में बहुत बड़ा किरदार है। मतलब जंग शुरू की इसराइल के लिए, अरब ममालिक का नुकसान कराया इसराइल के लिए, और अब पैसे भी इसराइल से नहीं इन्हीं अरब ममालिक से चाहिए। और ये अरब ममालिक इस जंग की वजह से अपना तेल और गैस भी नहीं बेच पा रहे हैं। मगर सदर ट्रंप दुनिया से कह रहे हैं कि जिसे तेल और गैस चाहिए वो अमेरिका से खरीद ले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सरप्लस तेल और गैस मौजूद है। यानी यहाँ भी नुकसान अरब ममालिक का और फायदा अमेरिका की तेल और गैस की कंपनियों का। ये अमेरिकी ऑयल कंपनियां एक अंदाजे के मुताबिक ईरान जंग की वजह से 63 अरब डॉलर्स इजाफी मुनाफा कमाएंगी, जबकि अरब ममालिक की मईशतें इस जंग की वजह से सुकड़ जाएंगी। और इसी वजह से यह खतरा पैदा हो रहा है कि गल्फ ममालिक इस जंग के बाद कैसे अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी पर भरोसा करेंगे और क्यों सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर्स में अपना तेल बेचेंगे। रे डेलियो जो एक अरबपति इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि अब तमाम नज़रें इस बात पर हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल बरकरार रख सकता है या नहीं, और अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ना सिर्फ अमेरिका जंग हारेगा बल्कि उसके साथ साथ दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देगा, जिससे उसकी मईशत भी मुतासिर होगी। क्योंकि जब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जिसके पास दुनिया की रिजर्व करेंसी का स्टेटस भी मौजूद है, अगर वो मुल्क फाइनेंशियली भी ज़रूरत से ज़्यादा खसारा करे और फिर जंग में भी हार जाए तो वो फाइनेंशियली और मिलिट्री दोनों कंट्रोल खो देता है, और इसके असरात इत्तेहादियों और कर्ज देने वालों का कॉन्फिडेंस खोने, रिजर्व करेंसी का स्टेटस खोने और अमरीकी ट्रेजरीज और एसेट्स की फ़रोख्त की सूरत में आ सकते हैं, जिससे अमरीकी डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। पहले ही गुज़िश्ता दिनों में अमरीकी बॉन्ड्स की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, जिससे 30 साल के अमरीकी बॉन्ड का रेट
5% की सतह को छूने लगा है, जो एक रेड लाइन तस्वुर की जाती है। 10 साल का अमरीकी बॉन्ड ईरान जंग के बाद 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है, जो 2024 के बाद उसकी बदतरीन सतह है। और अमरीका अपना खसारा पूरा करने के लिए इसी बॉन्ड को बुनियाद बनाकर कर्ज लेता है। यानी अगर अब अमरीका अपने खसारों को पूरा करने के लिए मार्केट से कर्ज लेने जाएगा तो उसे मजीद महंगा कर्ज मिलेगा, यानी सूद ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की फोरकास्ट में इजाफा होने की वजह से अब लोग तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व महंगाई कंट्रोल करने के लिए सदर ट्रंप के मुतालबे के मुताबिक शरह सूद कम करने के बजाय उसे मजीद बढ़ा सकता है, जिससे फिलहाल तो डॉलर की कदर को सपोर्ट मिल रही है, मगर अमरीकी बॉन्ड्स में सेलिंग देखी जा रही है और अमरीकी मईशत भुगतना शुरू हो गई है, दुनिया भी भुगत रही है।